press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students, I am here to teach you a new lesson from your main course book Honeycomb, Fire, Friend and Foe, page number 114. So before I start this chapter, let us know few things about fire. Hope you all know what is fire. I think man's life is mainly on this fire, very important source of energy for us to lead our life. Without it, I think life would be impossible for us, especially for modern man. So first let us know what is the difference between invention and discovery. Why? Because it's about the greatest invention of our early humans around 1.7 billion years ago. That is why I want to give you the meaning and difference between the invention and discovery. Very important. Let us start. Invention, inventing something or finding things or new things which is not at all existing. It's called invention. Okay. And discovery, which is there, which is existing in the earth, only to finding out, seeking them. Invention means you invent it which is not existing. Okay, it's called invention and discovery. For example, discovery. Columbus, he discovered the path to America, is it? It's called discovery. It was there already and he only discovered the path. It's called discovery. Ittu alli adakku route, he founded the route to reach America. And here invention, Louis Pasteur invented a vaccine for some disease. It's called invention. Okay, invention and discovery, very important in the field of science, very important. Let us now come back to the chapter. This lesson is about fire and they are given subtitle Friend and Foe. That means fire acts as a friend, a good friend of us, and also an enemy. Foe means, meaning of foe is enemy. I have written here, a friend, opposite is foe. Friend, helpful and useful for us, and foe, enemy. The meaning of the word foe is enemy. These two are opposite words. And what are the qualities of a friend? A friend, that is saying, friend is helpful for us, okay, useful and helpful. Whenever we need some help, we remember our friends. A friend is need, a friend is in need, indeed. Then foe, the meaning of foe, enemy andre shatru ant heltivi. And most of the times enemies are harmful or dangerous. Now come back to the chapter, how fire acts as a friend and how fire behaves or it is dangerous for humankind. So historians have calculated approximately around 1.7 to 2 million years ago fire has been invented. So try to calculate or try to get imagination of this year, not imagination Allah, try to understand it. Try to understand 1.7 to 2 million years ago. 1 million is equal to 10 lakh, alva? 10 lakh. So around 2 million years ago, andre 20 lakh, 20 laksha varshagala, sorry, 20 laksha varshagala hinde, fire was invented. Very difficult to calculate, kashta agatte. We can't think ashtu gottagalla. But long ago, our early humans invented fire, and it's the greatest turning point in the technological evolution of human beings. Till early humans invent fire, they lived a different life where it was a very different task for them to protect themselves from wild animals, predators, and they can't keep the body warm, and they used to feed on the flesh, the raw flesh of
animals. After the invention of fire, I think man, early human beings, they got a very good source of keeping themselves warmed, and they can safeguard or protect themselves from predators. Predators means like lion, wild animals, lion, cheetah, leopard and tiger, all these things, because animals are scared of fire. And then at last, really it has made man's life easy. How? He started, or he thought of a method of cooking food. Until that time, he used to feed on raw meat, okay, raw flesh of animals. After invention of fire, he started cooking, okay, method of cooking. And other new things is hunting tools. It helped him to invent some hunting tools, okay. This is the use of fire. Now let me read the lesson for you. Fire is both useful and dangerous. Of course, we all agree with that. What is fire? How did we discover it? How do we control it? Okay. Fire. Early man didn't know what fire was. Early man, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಿಂದೆ, ಲಕ್ಷಾನು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 100 years ಆರ್ 500 years ಆರ್ 2000 years ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಲಕ್ಷಾನು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. But he must have seen the damage it could cause. How? Which natural calamities. Okay. Man didn't invent ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹೌ? ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಲೈಟನಿಂಗ್. He must have watched lightning. While he was living in forest, he would have witnessed lightning and volcanoes. Volcanoes, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಹಾಟ್, ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಡೀ ಕಾಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾಖ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾಲ್ಕೆನೋಗೆ. And long before he began to use fire himself. That means long ago, in that time also, he didn't invent fire, but didn't discover fire. Before that, he has witnessed these things, volcanoes and lightning. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. Fire was powerful, yes. Why? Because it has the energy, it can burn anything and everything. Dangerous, of course, dangerous. Why? Because ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಈ ಕತೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಹಿಂದೂ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪೂಜನೀಯ, ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವೇದ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಫೈರ್. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಫೈರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ existing in nature, in the same manner it is existing in our body also. ಫೈರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಕಿಚ್ಚು ಅನ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅನ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರ್ ಋಷಿ ಮುನೀಸ್ ದ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಅಗ್ನಿ, ಫೈರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫೈರ್ಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಈ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಹೇಗೆ ಈಗ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ದೀಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪೂಜನೀಯ ನಮಗೆ ಫೈರ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ಫೈರ್. ಯಾಕೆ? ಇದು ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫೈರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲೀಫ್, ರಿಲಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್. ಇವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್. ಇವತ್ತೇ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು
ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಲೆ ಇದೆಯೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಗ್ನಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದು ಓಕೆ, ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇವನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸೇ. ಇದು ಮಾಡ್ರನ್ನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ದೇ ಗಿವನ್ ಫೈರ್ ಇಸ್ dangerous as well as powerful, and he was frightened. Here he refers to the early man. He refers to early man. He was frightened. He was really ಒಬ್ಬನಿಷ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ. He means here it refers to early man. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is a result of a chemical reaction. Fire may be a puzzled, confused. Why? Because in those days, early man never knew what is science. He has not observed. Ashtu gottilla avನಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Okay, he puzzled and confused. What kind of thing it is? It is there in nature. What kind of thing it is? ಅಂತ ಅವನಿಗೆ confused, puzzled. Underline the word puzzle. Puzzle means what? Confused man. But we ನೋಡಿ, early man ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, now know that fire is the result of a chemical reaction. We all know that it's a chemical reaction. ಒಂದು ರಸಾಯನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಸಾಯನ reaction. With the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel. The description, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದೀಸ್ 3 lines. When the oxygen O ಆಯಿತಾ, ಇನ್ ದ ಏರ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇನ್ ದ ಏರ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕಾರ್ಬನ್ C, hydrogen H. When these two combines with the help of oxygen in a fuel, ಒಂದು ಉರುವಲು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಒಂದು ಉರುವಲು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿಯುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇಡೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಎಲ್ಲನೂ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್, ಉರುವಲು, ಇದು ಸ್ಪಾಂಜ್. ಇದು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಈ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉರುವಲು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೈರ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಉರುವಲು, ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್. ಆದಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋದೇನು, ಫೈರ್. ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾಖ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಷನ್ ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫೈರ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್, ವಿತ್ ಅ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯಾವುದರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆರ್ ವುಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಉರುವಲುನೇ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ LPG ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್, ಅದು ಆಗ್ಬೋದು.
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಫೈರ್. This paragraph is very important. Underline, definitely you'll get a question from this paragraph. 3 things are needed to make fire. Underline this also. Fuel, ಉರುವಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. Fuel is very important. Oxygen medium ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ 3 ಬೇಕು. ಶಾಖ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಉರುವಲು ಬೇಕು. ಈಗ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಥರ, when you press these 2 palms and you start rubbing like this, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಓಕೆ, ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ 2 ವಸ್ತುಗಳು ಘರ್ಷಣೆ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, 2 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮರಗಳು ಘರ್ಷಣೆ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಲ್ಲನ್ನು, ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಟರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈರ್. ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು, ಇದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಹೀಟ್. ವುಡ್ ಯಾವುದು? ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ LPG, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. LPG ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ fuels. Are some examples of fuel. Now all these things are used daily life by human beings. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಫೀಲ್ ಆಗಿ. That is why when you blow on smoldering paper ಅಂದರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ವೆನ್ ಯು ಬ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಊದೋದು, ಓಕೆ. ವೆನ್ ಯು ಬ್ಲೋ ಆನ್ ಸ್ಮೌಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಊದಿದಾಗ ಇಟ್ ಆಫನ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಲೇಮ್, ಅದು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್. ಮೂರನೇ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಹೀಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಶಾಖ ಇರಬೇಕು. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಫೈರ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. So oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. Heat tumba important. Fuel and oxygen do not make fire by themselves. ಎರಡು ತಂತಾನೆ ಉತ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ LPG ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಹೀಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದು ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Fuel, oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. ಅಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಟು ಬರ್ನ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ವುಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವುಡ್ ಮರವನ್ನು ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಿ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೀಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕದು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್. We generally do it with a lighted match. I think you all know that. It's a very simple process for us. Everyday process for us. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡುಗೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ? LPG ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? We burn it. ಹಚ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ with we do it generally with a lighted match. Lighted match ಬೆಂಕಿ ಪೊಟದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We supply heat to the fuel. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫೈರ್. ಎವ್ರಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಬರ್ನ್. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫೈರ್. 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಯು ಚೂಸ್, ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫೈರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಈಗ ನಾನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ ಟು ಲೈಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫೈರ್. ನೋ ಮಿನಿಟ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೂ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಐ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯಿತು.
ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಬೇಗ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಲೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಲೆಗೇನು ಯೂಸ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು, ವುಡ್ಡಿಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ವುಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ಐ ಲೈಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್, ಒಂದು ಲೈಟ್ನ ಹಚ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ನ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಲೆ? ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಅದು ಅದೇನು, ಸೊ ದ ಫೈರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪೇಪರಪ್ಪ, ಈ ಪೇಪರ್ ಹಚ್ಚೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ವಿತಿನ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಲೈಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫೈರ್ ಬೇಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ವುಡ್ಡಿಂದು ಬೇರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. Hope you understand this concept. Very simple. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ದು ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ಮೀಟ್ರ್ ತನಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್, ಸೆಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಂಕಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಪೆಟ್ರೋಲು ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎವ್ರಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಂತ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅದು ಉಷ್ಣತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ, at which it begins to burn. And this temperature is called the flash point. Underline that. They may ask you for 1 mark question. This temperature, ಅಂದರೆ at particular temperature fuel begins to burn. That temperature is called as flash point or kindling temperature of the fuel. Underline that. It is sometimes said that fire is good servant but a bad master. Of course, yes. These two are opposite words. Servant and master. Servant andrenu? One who obeys the order given by the master. Servant andre ಕೆಲಸಗಾರ, ಗುಲಾಮ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋನು ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ಡರ್ ಆಪೋಸಿಟ್. It is sometimes said that fire is a good servant. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. It is controlled. Fire is a very good servant when you control. Servant ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, you have to do this work, you have to do that, you should not do that. We control a servant. So fire sometimes acts as servants because it is very useful when it is controlled by someone. But it is not under control, that is master, really it creates havocs. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. Very simple. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Until you control by someone, it is very useful. When it is out of control, it creates only disasters or danger things. ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು, ಭಯಾನಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. If you want to start with our own house, ನಮ್ಮ ಮನೇನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಮನೆನೇ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಮನೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ.
ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಸುಟ್ಕೋತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಾವಳಿ we read in newspaper that this godown has been burnt into ashes ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕತೆಗಳು ಓದ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಸಾಕು ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಬೇಕ್ರಿನೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೈರ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಆರ್ ಸಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಉದ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ ಸನ್, ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಸನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಅರಣ್ಯವನ್ನೇ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೈರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. That means we have to be very careful while using this fire or handling fire. That is why, especially for small kids, we keep on instructing them, be careful with the lamp. And we never allow them to enter to kitchen because of this concept. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ, ದೆ ನೆವರ್ ಅಲೋ ಟು ಎಂಟರ್ ಕಿಚನ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ. ಅದು ಫೈರ್ ಅಲ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. For instance, we use it to cook our food. For example, we use it to cook our food. ಆಹಾರ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ರಾ ಫ್ಲೆಶ್, ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್, ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಲೈಫಿನ ಮೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಲರ್ನ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್. ಅದೇ ಮೀಟನ್ನು ಅವನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಸಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಬ್ಬಣ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಬಡಿದು ಅವನು ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಹೀಗೆ the course of life changes after invention of the fire. If warm our homes in winter, for example, we use it to cook our food. Yes, uses of fires ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, uses ಇದೆ. We cook our food, warm our house in winter. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಂಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ when you go to ವೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚಳಿ, ಅವರು 4 to 5 months ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್, ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಳಿ, ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಮ್ನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಚಿಮ್ನಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಅ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಜನರೇಟ್ electricity, yes, of course we need it. But on the other hand, these are uses of fire. What are the harmful or dangerous things of fire? If fire gets out of control, it can be very dangerous.
Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗೆ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. It catches fire because of the hot sun and the entire forest or the part of forest is burnt. And also animals also burnt in that fire. First one. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫೈರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಡ್, ತುಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. It was printed in the newspaper. In Davangere we have mandaki battis ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆ ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ನ ಎತ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಲೇಟರ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಸೇವ್ಡ್. ಅವನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಆಗೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೀಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವೈಜಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ನಿಯರ್ ಬೈ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಜಾಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾಶಿ ಅಂತ ಊರಿದೆ. ವೇರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಬರ್ನ್. ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫೈರ್ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಡಿ ಬಿತ್ತು ಸಾಕು ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಶಸ್. ಸಮಯವೇ ಬೇಡ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು, ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗೊಟನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದಾಗ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈಚ್ ಇಯರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್. ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಜರ್ಡ್. ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಜರ್ಡ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜುರೀಸ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್. ಬಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಟೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ 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 ಕೇರ್ಫುಲ್. Just as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ 3 main ways in which a fire can be put out. Underline the word put out. It's a phrasal verb. Put out ಅಂದರೆ ಆರಿಸೋದು, ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಆರಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಮ್ ಅವೇ. ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಫೈರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೇಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಫಿಯರ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಲೆ ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ಒಂದು 4 ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು 4 ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ತೆಗಿತಾರೆ. 4 ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೂರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಅಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಶಾಖ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅದೇ 3 ಥಿಂಗ್ಸಿಂದ. ಹೇಗೆ ಆ 3 ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉರುವಲು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟು ಫೈರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್, ಅದು ಆರೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಒಲೆ ಆರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಫೈರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟು ಫೀಡ್ ಆನ್, ನೋ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ನಿಂಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆರೋಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಆರಿಸೋದು ಈಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟು ಫೀಡ್ ಆನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಬೇಕಲ್ಲ ಫೈರ್ಗೆ. ಏನು ಊಟ? ಫ್ಯೂಯಲ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗುತ್ತೆ. ನೋ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆಫನ್ ಲೆಟ್ ಅ ಫೈರ್ ಡೈ ಔಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟು ಇಟ್. ಹೇಗೆ ಆರಿಸ್ಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟು ಇಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್. ಅದು ಆರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. Second way ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಏನು? ಸ್ಟಾಪ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗಿವನ್ ಟು ಇಟ್? ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಇಗ್ನೈಟೇ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ? ನಾವು ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸಿಂಪಲ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಔಟ್, ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಿಗ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ದ ಹಾಗೆ? ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ನಮಗೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ UPSC ಇದೆ, ಓಕೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ UPSC ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಪವರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅದು ಊದ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಂಬ್ಲರ್, ಒಂದು ಲೋಟ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆರೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಟಂಬ್ಲರ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋ ತನಕ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫೈರ್ ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್. ಬೆಂಕಿ ಆರೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ಒಂದು ದಬ್ಬ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆರೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಸ್ಟಾಪ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಫೈರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನೋ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಫೈರ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅದು ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಫೈರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಸ್ಮೂದರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ದಿವಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮನೇಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈರ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ದು ಮನೇಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ಕೊಂತು, ಬಟ್ಟೆ ಹತ್ಕೊತು, ಪೇಪರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪುಟ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್, ಆರಿಸೋದು. ಸ್ಮೂದರ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ಅ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ಡ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ. ಈ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಹಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟನ್ನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಚೀಲ, ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire.
ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಫೈರ್, ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಆರಿಸೋದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸೋದು. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. CO2 ನೀವು when you apply it, when you use it to extinguish, it doesn't allow oxygen to reach the burning material. ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ CO2ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 120 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಅದೇ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಹೀಟ್. ಆ ಏನು ಹೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. You blow on a burning matchsticks or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. I explain now. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you blow ಅಂದರೆ ಊದೋದು ಅಲ್ವಾ. You blow on a burning matchsticks. ಆ ಮ್ಯಾಚ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಊದ್ತೀರ. ಆರ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೀಗಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಉಫ್ ಅಂತೀವಿ, ಆರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇರುವ ಸುತ್ತಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಸಪ್ಲೈ CO2 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಆನ್ ಅ ಫೈರ್. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತೆಗಿತಾರೆ, ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸ್ತಾರೆ, ಮುಗೀತು, ಆರು ಹೋಯ್ತು. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ನೀರೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್. ಆ ಬೆಂಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಫೈರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಕೆಲವನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, LPG, ಅದು ನೀರಿಗೆ ಆರೋಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಆನ್ ಟು ಆನ್ ಆಯಿಲ್ ಫೈರ್, ದ ಆಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬರ್ನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ನದಿಗೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ದೆ ನೆವರ್ ಮಿಕ್ಸಸ್. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹದ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆರೋಗಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಫೈರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ water. The oil will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Some cases, some cases water is not useful to extinguish fire. It can create more danger than it is helpful. ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Water should also not be used on fire caused by electrical appliances. Very important. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಹಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ನ
ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು? ಪವರ್ ಕಟ್. ಯಾಕೆ? ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ಆಗೋದು ಪವರ್ ಕಟ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್. The person spraying water might receive electric shock and be killed. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಶಾಕ್ನೆಲ್ಲ. ನೀರಿಂದ ನೀವು ಹಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಶಾಕ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮರ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. A carbon dioxide extinguisher is used the best thing to fight an electric fire. Electric fire ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ extinguisher. Underline that. Underline these things. These are very ಪಾಠ ಅಂತಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್ an electric fire. We spread millions of rupees each year in fighting fires. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಫೈರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ it has made so many policies and it's allocate some budget in order to stop these fire accidents. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? they spend millions of rupees to stop these kind of fire accidents. And we spend more trying to find out new ways of preventing fires from happening and getting out of control. ಅಂದರೆ improvisation. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ 10 yearsಲ್ಲಿ ದೇ ಗೋಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಡೈಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇ ಸಿಟ್, ದೇ ಮೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್. ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದೀಸ್ fire accidents ಅಂತ. So that team decides what can be done ಅಂತ. After the discussion, after writing or analyzing things, they come to conclusion. Those conclusion are spread. ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಫೈರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. Of course, yes, of course, there is no doubt that really we have improved ourselves to a greater extent. ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೂ ಈಗ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ವಯರ್ಸು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ರಾದರ್ ವೆಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೈರ್. ನಾವು ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಗುಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಇವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟು ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲೋ 1-2 ಕೇಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು,
ಸಂಪಿನ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್, ಪ್ರೆಸ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕು ಬರಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಕೆಟ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಫೈರ್ಮೆನ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಮೆನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಫೈರ್. ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ನೀರು ಹಾಕೋರು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು, ತಮಗೆ ತಿಳುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೆನ್ ಫೈರ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಫೈರ್ ಫೈಟರ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೈಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಗ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ, ಬಣವೆಗೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತೊಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ, ಅದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸರಪಣಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್ ಫೈರ್. ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆಲ್ ಆರ್ ಎ ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಬ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಧಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೆಂಕಿ ಜೋಡೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ದೇ ಪಾಸ್ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fires. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಾನೇ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು, ಆಯಿತಾ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೂವೀಸ್, ಫೈರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ 4 ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಆರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಈಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನಲ್ಲಿ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಡೌನ್ 10-story building or 15-story building within few minutes. ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳಿದ್ನ, ಫೈರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೌ ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ ಅದು. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings, especially public place. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆನಿ ಅದರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ NOC ಸಿಗಬೇಕು. Must bands of fire fighting workers with special equipment known as fire brigades. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅವರಿಗೆ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್, ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೀಪಲ್. ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಳಿಬೇಕು,
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಬೆಂಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಸಫಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು, ದರ್ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಸೆಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಳಿಯೋದು, ಕಿಟಕಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ನುಸುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ಹತ್ತೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕಟ್ ದ ಸಪ್ಲೈ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಕ್ ಡೌನ್ ಡೇಂಜರಸ್ ವಾಲ್ಸ್. ನಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹತ್ತಬೇಕು ಅವ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪುಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೆದರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, they're also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾಬ್, ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ಮನೇಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿಗಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Anything may happen in any moment. So you have to be prepared to jump from a 10-story building, or you have to crawl in a small passage. I'll ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. It is a very challenging job. The discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. This fire helped early man to cope with nature better. ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಹೇಗೆ? ಬಿಫೋರ್ he could find fire, he lived a very terrible life. ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಹಸಿ ನಮಹ ತಿನ್ನಬೇಕಿತ್ತು, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದರೆ ಹೆದರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ he protect himself from the natural calamities. ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಒಂದು. ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ದೇ ಕುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅ ಸೆಟಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೆಟಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ನಾವಿರೋದು ಈಗ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ತಿದ್ದ, ಚಳಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿಂತಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಹೀಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. Fire is still worshipped in many parts of the world. I explained you that in so many tribal countries, tribal areas, even today they worship fire. Fire is indeed a friend, but as we know it can be dangerous enemy once it gets out of control. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ just sit for a while, close your eyes and think, can we live without fire at least for a day? Is it possible? Give me the answer. Comment ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. Just imagine what would be our life if the early man wouldn't discover or wouldn't invent fire. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಫೈರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ಈಗ ಫೈರ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ನಮಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ವಿ ನೋ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನಾವು ಹೇಗೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್, ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು. ಥಿಂಕ್
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಪವಕಟ್ಟಾದರೆ ವಿ ಸಫರ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೌ ದ ಲಿವ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ಫೈರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಆಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮನೇಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ, ಹೇಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್,